diberi keberkahan hidup dunia dan akhirat, menjadikan kita dengan husnul khatimah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulina sallallahu alaihi wa sallam min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa Ziyad wa Sulaiman wa Ridha, Abdul Hasan wal Hasan ila al-Abid Abu Salih wa Karim Sayyidina Ali wa Hurayri nabiyina Muhammad دون المحاجة إلا الله حمد بيسر كبكتب محمد بن علي بعلوي ويسين من الشافعي شعر الظان قرني وسينا بن عطاء إلا وسلم عن المشيخ وأبا المشيخ ومسلم ترموذي كان ترموذي إمام نووي حمد حنفي وسينا من سيدنا القدري وسينا إمام عندنا الأصغراني وسينا إمام علوي بن عبد الله سيدنا إمام يعني قصام المصائب المنبر الوهمان عني وابن قدام عني فسأحني علي بن علي قدام سيدنا علي بن علي الله صالحهم وفراشهم من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وأعمال الدنيا والآخرة. وما إلى رسينا كتب المعنى سلطان أكاد شمس شموع نور نذر الله أولاد الأقطاع يحسن شيء بكر زرية مسلم لك الحمد والبدر يبقى بن أحمد إدواني إجابة الأهل ومن بها بقالي بعم سلم يحسن جدا الله عنه عباس بن بكر ومحمد بن حسن عجب ومن بن حسن ناصر من عام العيد ومن دين العالم حسن محمد عيد ومن مسجد الأهل روسيا ومن جميع مسجد الأهل وصنعهم وأشهد أن الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم والدنيا والآخرة. ثم على رسينا أهل شبك بن سالم حفظ الرحمن الظالم وسيدنا عبد الأنفع وطريق لا بارة الشيخ وبلاد هنا لا في حال أشياء عن بارة عبد الوجود وبعني محمد أشياء لكم دي براخد يعني هذا الشيء بالمشاء وصول الله تعالى كل مكتبات ما يسينا أبعنا من الله البقي مكتب عبد البقي الله مكتب عشان البقي ما يسينا محمد حضر من حضر من حضر الله حضر من حضر حضر ما سيدنا حبيب الله بن أبي شهاب حبيب الله بن محمد الله بن شهاب الله بن علوي الله بن محمد بن شهاب بن شهاب ما سيدنا حبيب عبد الله بن شهاب شاطر أسأل الله شاطر ما سيدنا الله بن سالم الله بن سالم الحداد في قبور سيدنا محمد سالم على الله محمد الله الحداد الحداد ما سيدنا أحمد محمد كعبة بن عبد الملكي ما سيدنا أحمد نوح عبدي محمد عبدي حليم محمد عبدي يدعونا بشيء سيد وذكر وسيدنا حبيب بيتم ويرضينا بجلالة ابن مفكر عطاء الله الحافي سيدنا حبيب سيدنا حبيب محمد الجزيري وسيدنا حبيب محمد بن عبدي بن علي سيدنا حبيب سيدنا محمد سكر سيد الكوزي بن مبكر سكر محمد سكر علي محمد سكر حبيب سكر محمد بكر محمد سكر سيدنا حبيب سيدنا حبيب الحد والجهل ومطهن حط حد بالحد والحد سيدنا حسن الجبري سيدنا الجبري سيدنا الجبري سيدنا حبيب والعاشر سيدنا حبيب شيخ الجلالة وسيدنا حبيب ضيع عدم والحد والامتحان ومطهن حط حد بالحد والحد كان محمد هذا وسيم معز الحدث سيدنا حبيب الله معين شيخ الله يبارك فيك وكرم شاء الله رحمه شيخ فضل شيخ من يوم يصل الأبواب شيخ وجنة على آخر ثم إلى ودينا وديك أمتنا وأمتكم خاصة والمسلمين عامة أن الله الرحمن المغفر الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وامتحنت الله من الصلاة والسلام دائما من المكان أشكر محمد النبيين حمد رسول الله حبيب الكريم اللهم جميع ما أحسن والتقوى والاستقامة والحلم والجماع اللهم إنا نسألك علما تجيب شرف
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على نسأل على من يولى اللهم من جرجنا من عافية اللهم لا يقبل من بأنواع المعرفة وابتلنا بطهارنا عن ذلك الصلاة من ربنا ذكر ونسكن بتقوى والمنوح والرسول والجساء والروح وتبت الناس ونسكن من شرف سبيع بغني الرحمن الرحيم يا محمد الحبيب يا أحمد كنا كنا يا أحمد افتح لنا فتح العالمين يا كرمي الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيد رسل حدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطار ما علينا صدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله نادي محمد سفي الله ذاك ابن عيسى بسداد صوم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله ثم الوجه لدين الله صكفنا خارق العادات سيدا كامل الأول
يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يعتبرون الله يا للحسن والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صوب البليات والضري يا سيدي يا رسول الله يا من له يا عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أما بعد berkenaan dengan ini apa nama berkenaan dengan fadilah salat jemaah betul Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Bab ke-9 pada menyatakan jamaah. Bagi kita dah baca sekali satu berkenaan dengan pahala yang jemaah. Bagaimana ulama menanggal. Kemudian kita baca satu lagi berkenaan dengan jamaah ini bagaimana berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam asal jamaah nafdulu salatin hadza hadhi sab'i wa 20 darajah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah itu melebihi akan sembahyang orang mufrad yang biasa dengan 27 darjah. Kalau sembahyang bersendirian dengan sembahyang berjemaah ini fadilat sembahyang berjemaah ini 27 pahala, 27 kali darjah. Maknanya Allah berikan ganjaran bagaimana Nabi mengatakan tentang orang yang selalu berjamaah ini. Dalam sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan man masya ila salati maktubatin fil jamaah fahiya ka hajatin wa man ma'asya ila salati tatawu'i fahiya kal umratin nafilah. Maknanya barang siapa yang berjalan kaki atau berjalan menuju ke satu tempat untuk sembahyang berjamaah, kerana semata-mata untuk bersembahyang berjamaah, maka Allah akan kurniakan kepadanya pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji. Orang yang melakukan ibadah haji. Begitu juga kalau orang pergi masjid kerana nak salat sunat, maka Allah berikan pahala seperti orang yang membuat sunat umrah. Jadi besar pahala jamaah itu disuruh berjamaah. Kerana apa? Berjamaah itu
mengeratkan kasih sayang, mengeratkan silaturahmi pada jemaah itu. Kemudian dan dalam jemaah itu boleh kita mempelajari sesuatu yang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita sembahyang sendiri kat rumah, kita sembahyang seperti biasa, tapi dalam sembahyang jemaah kadang-kadang kita mempelajari sesuatu yang kita tidak tahu. Apa yang kita tahu? Seperti imam terlupa. Imam terlupa, maka ada yang menyebut subhanallah, ada yang mengingatkan imam dengan sujud sahwi. Jadi imam terlupa. Kalau kita terlupa rakaat, kita tak ganti pertama kan. Kadang-kadang kita was-was 1, 2, 2, 1 gitu. Tapi imam kalau terlupa, maknanya tadi dia terlupa, kemudian dia sujud dengan sahwi. Maknanya sunat-sunat, perkara yang sunat-sunat. Maknanya seperti tahiyatul awal. Kalau terlupa rakaat mesti kena tambah 1. Tapi kalau lupa pada ini, maka hendaklah dia bersujud seperti tinggal doa kunut. Bagi Imam Syafi'i, tinggal doa kunut itu sunat muakkad. Jadi disuruh maknanya disuruh sujud sahwi. Jadi yang tak tahu kenapa ada ini, kenapa ada sujud sahwi, kenapa. Jadi itu ditanya dengan orang alim, apa sebab, adakah ilmu baru, ada namanya. Jadi kalau yang tak pernah dengar tu, sekarang datang dalam jemaah itu, dia dapat ilmu yang seperti ini. Maknanya tahu kalau lupa, imam sebut subhanallah, makmum sebut dengan subhanallah. Pertama mengingatkan imam dengan subhanallah. Kalau imam lupa langsung, makmum yang ikut, yang dengar, yang ingat, ikut terus. Ataupun kalau dah maknanya dia tahu kalau imam buat ini melebihi rakaat, maknanya dia boleh mubarakah dengan imam. Belajar di situ macam-macam perkara yang menyebabkan dia mengetahui sesuatu masalah tentang fikih, tentang ilmu salat, tentang kebenaran salat dan sebagainya. Jadi itu datang ke masjid berjamaah, dan kemudian ada perkara yang kita nampak berlainan daripada kita salat sendirian. Ini dia. Tapi adab salat berjamaah ini ada juga. Ada salatnya yang ada adabnya, iaitu pertama adabnya dengan pakaian kita yang baunya jangan menyusahkan makmum sebelah. Pakaian yang elok, bukan elok mahal-mahal, tidak, tetapi yang bersih dan sempurna, ditambah lagi dengan bauan wangian-wangian. Itu sunat. Kemudiannya yang satu, bila berjamaah dapatkan sah, hari ini kita renggang, itu sunnah Nabi. Sah, memang sah kalau direnggangkan sah. Ya, tapi yang duduk di tengah-tengah itu, antara satu makmum dengan satu makmum itu adalah syaitan. Jadi bagaimana akan datang khusyuk? Jadi syiar Islam itu kita utamakan. Hari ini minta maaf cakap, boleh salat jemaah pada 1 bulan 4. Misal katalah begitu. Apa COVID 1 bulan 4 dah tak ada lagi? Mereka tahu ke? Jadi di sini aneh. Pengumumannya aneh. Keanehan dibuat oleh orang-orang Yahudi ini. Sebab kenapa? Kerana jamaah ini perintah Rasulullah SAW. Jadi sama ada kita melihat, mengangkat atau menyempurnakan atau mengikuti perintah Rasulullah SAW atau mengikuti perintah Yahudi. Kita yakin dengan perintah Yahudi. Yahudi mengatakan 1 bulan boleh main jamaah, boleh salat ramai-ramai, boleh rapat-rapat. Kerana tak ada COVID, tak ada penyakit lagi. COVID penyakit biasa, Allah kasih. Walau jauh jarak macam mana pun, kalau tak kena. Jadi kenapa mesti direnggangkan jamaah? Jadi kita yakin kerana dah yakin ni tak ada. Dah yakin ni tak ada. Macam orang yakin, saya tak ada kencing manis lagi. Dah cek doktor tak ada kencing manis, tiba-tiba kena kencing manis, masih ada lagi. Jadi tak apa ni. Jadi yang penting ikut sunnah Nabi SAW, ikut syiar Nabi SAW, bukan ikut perintah yang dikatakan oleh satu bulan nanti dah tak ada, boleh akan dapat. Ini untuk hukum dunia ke untuk akhirat? Ini dia. Tahu 1 bulan 4 kuman COVID dah tak bersepah lagi. Kuman bau bersepah Omicron.
tak lama lagi Papa Kron, Abu Kron dan sebagainya, akhirnya kroni. Ini dia. Jadi mana kita? Keimanan kita melalui daripada apa yang dirayangkan oleh Rasulullah yang dibawa oleh cara-cara yang bukan orang pengamalan orang Islam. Jadi ini dia. Yang anehnya, yang menerjemahkan, yang memberitahu pun, yang memberikan bahagian-bahagian yang ada agama. Tak tahu ke? Itu Syiah. Dia jalankan tu. Jadi bulan 4, jabat agama pun tahu. Kemana dah tak ada bulan 4. Subhanallah. Kita mahu cakap tadi. Oh dah boleh sebab mana tak ada lagi. Hukuman. Mana hari-hari kita berhukuman. Dosa banyak, apa banyak, maksiat banyak, tetap hukuman zahir, hukuman batin. Itulah. Mana kita lari. Tak percaya senangnya orang mati, orang yang nak mati tu tak bawa satu ekor semut pun dalam badan dia. Dia mandi dah dibersihkan. Tiba-tiba bila buka jenazah hari ketiga dah berulat. Di mana datang ulat itu? Di mana datang ulat itu? Itu ulat yang datang dari perut kita sendiri, makanan kotoran kita. Ni kita butuh bangkai. Jadi bersihkan kita daripada bangkai. Jauhkan kita daripada menjadi bangkai. Daripada bangkai bernyawa lagi teruk. Ini hadir. Jadi bagaimana keyakinan kita? Salat jamaah ini disuruh hidupkan jamaah. Bagaimana Nabi hadis tadi katakan yang jalan jamaah berjalan kaki berjamaah, apalagi macam sembahyang jamaah. Pergi jalan yang lain, balik ikut jalan yang lain. Begitu juga pergi sembahyang Aidil Fitri, ikut jalan lain, balik ikut jalan yang lain yang tak sama. Ini ganjaran-ganjaran pahala yang Allah berikan. Mereka mencari, walaupun benda itu nampak kecil, tapi mereka mencari. Kenapa? Mungkin yang kecil itu jadi keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mereka ini yang cinta kepada Allah Subhanahu, yang cinta kepada Allah, yang cintakan amal ibadah, yang cintakan amal ibadah. Jadi begitulah dalam salat jamaah ini, kita jangan menyusahkan pakaian kita pertama. Keduanya yang sebenarnya yang siwak ni mungkin. Yang keduanya adab. Adabnya macam mana? Maknanya jaga saf dengan rapat dan jangan kita kangkang ke kaki buat semua. Lepas tu Allahu Akbar tu bersepak orang sebelah. Dan takbir kita bergerak kuat. Dan kemudian Fatihah kita Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya lebih kuat daripada imam lagi. Imam pun aku dah baca dulu. Aku dah baca ni. Imam pun sebab mengganggu. Jadi bacaan yang ada dalam salat hanya untuk didengar oleh diri sendiri. Jangan ganggu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup untuk kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kita diri dengar. Jadi tak ada ganggu sebelah ini. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Orang kawan sebelah ni baru gagap baca baru belajar Fatihah. Mengganggu orang. Apalagi memang sang gagap. Jadi ini adab. Jangan kita menyusahkan orang. Jadi adabnya ada. Jangan lagi salat, jangan memantingkan diri kita sendiri. Jaga baik-baik adab. Jadi memudahkan orang lain. Rapatkan saf, hiasi dengan bau-bauan dan beri kemudahan. Rapat maknanya dengan memberikan memberikan kerjasama. Orang yang boleh, yang sembahyang yang tak boleh duduk dengan betul, orang yang sembahyang duduk macam mana, yang sembahyang duduk, kalau duduk atas kursi tu. Tapi para solehin dahulu kebanyakannya lebih senang duduk di bawah, kerana orang itu zaman dulu mungkin tak ada kursi atau ada kursi tapi tak hidup. Ini kemudahan. Jadi mereka ini lebih senang kerana sudut dengan rokok itu lebih dekat dengan tempat sujud. Kalau kursi itu rokoknya jauh daripada tempat sujud. Itu dia. Jadi itu boleh. Khilaf ulama itu boleh jalan. Yang mana mendatangkan kebaikan dan sebagainya. Itulah yang dibahaskan untuk kebaikan. Yang penting dalam salat itu dia. Jadi pahala-pahala jamaah itu diberikan. Dengan berjamaah Allah mengampunkan dosa kita. Dengan berjamaah Allah terima salat kita walaupun imam Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Tengah baca alhamdulillah, kunci aku simpan kat mana sini Imam makmum Allahu Akbar. Tengah bunyi ton tertekan telefon, tertekan beg kereta bunyi Allah Akbar. Ada tak tengah Allah Akbar, nyau bunyi telefon, bunyi tak kunci, tak selainkan. Ini adab, jaga baik-baik kan. Jadi sempurnakan dulu salat, suruh telefon dah kunci, dah tutup belum telefon, dah ini kan. Jadi tak mengganggu pula kan. Ada pula bunyi telefon kalau sedap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada buat ceng lagu Cina keluar, lagu India keluar, macam-macam lagu keluar. Tengah salat imam pun pening kepala juga. Makmum sebelah Allah dia punya lagu tune dia open lagu dia, dia punya sound lah, lagu Cina macam-macam. Jadi makna di situlah. Jadi penting ini, jangan mengganggu. Begitu juga dalam majlis ilmu, ada tutup majlis ilmu, jangan dibuka. Kerana biar orang tumpukan. Jadi kalau dah susah, yang mengganggu tumpukan orang. Jadi ini ada. Jadi dengan cara anda belajar kita cara yang baik, cara yang halus, dan kemudian berlebih kurang dengan orang dalam solat itu. Okey, orang ni gemuk, ambilkan tempat sedikit, berikan dia yang luas sedikit, kita berikan kelegaan dan sebagainya. Jadi ini, dan ada solat yang mana di situ Jadi di sini dalam Nabi SAW yang itu membiarkan sembahyang orang yang mufrad, ini bayang diri dengan 20 kali. Istimewa pula sembahyang di Mekah dan Masjidil Haram. Riwayat daripada Hasan Basri rahimahullah ta'ala, katanya satu sembahyang di Mekah digandakan dengan 100,000 sembahyang pada yang lain, dan puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari. Dan bersedekah 1 dirham di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Demikianlah tiap-tiap kebajikan digandakan dengan 100,000 daripada setengah riwayat. Maknanya bersembahyang di jemaah di Masjidil Haram, satu daripadanya seperti satu waktu, seperti solat 100,000 rakaat, 100,000 pahala gandaannya. Di Madinah 50,000, di Masjid Al-Aqsa 10,000. Ini begini pahalanya ganda. Kenapa perbezaan itu? Allah yang memberikannya, keistimewaan Allah SWT berikan ke tempat-tempat itu. Berikan keistimewaan ke tempat dengan ganjaran pahala yang telah bagaimana yang ada daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus salawati inda Allah ta'ala salatu subh yaumul jumu'ah fi jamaah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih afdal segala salat sembahyang pada Allah Ta'ala adalah salat subuh pada hari Jumaat dan berjamaah. Jadi ini afdal adalah salat subuh berjamaah pada yang terakhir, pada yang tak afdal lagi pada hari Jumaat. Kenapa? Hari Jumaat itu dikira Sayyidul Ayyam. Jadi pahalanya digandakan. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tidak kiamat dunia ini, kata Nabi SAW, melainkan pada hari Jumaat. Dunia akan kiamat pada hari Jumaat, tapi tak tahu Jumaat bila. Jadi bila malam Jumaat, semua binatang, semua makhluk Allah gemetar takut. Yang tak takut dua aja, manusia dan jin. Malam Jumaatlah buat pesta, malam Jumaatlah buat tarian, malam Jumaatlah buat tari menari. Apa lagi? Malam Jumaatlah buat minuman musyawarah dan sebagainya. Pada malam Jumaat itu. Kemudian subuh Jumaat hilang, tak salah subuh Jumaat, tinggal Jumaat. Sebab itu satu ulama besar namanya Syekh Umar Bamakramah. Syekh Umar Bamakramah ini satu ulama yang besar, satu wali Allah yang besar, yang kuat ghirahnya. Duduknya di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Adni, Syekh Umar Bamakramah ini. Jadi tiap-tiap malam Jumaat Syekh Umar Bamakramah panggil, kumpulkan segala wanita
yang dari pucat-pucat pelacuran. Yang mana ada misalnya diambil semua wanita-wanita ini, dikumpulkan di dalam majlisnya pada malam Jumaat, diberi makan, kemudian duduk dalam majlis itu diberikan ceramah sedikit atau sebuah peringatan-peringatan. Tujuan Syekh Umar Makamah buat macam ini, tidak mahu manusia bermaksiat pada hari Jumaat, malam Jumaat itu, takut Jumaatnya hari kiamat. Jadi bersiap sedia untuk bawa mana-mana tadi pelacur-pelacur semua supaya kembali kepada Allah dan bertaubat, diberi makan, tidak dikasih bekerja pada malam itu, tidak kasih yang duduk mengambil gaji buat maksiat, tapi dia tangguh pada malam dan diberi makan. Kemudian di samping diberi makan itu diberi tarbiyah dan sebagainya. Maka pengetahuan ini, perkara ini sampai kepada pemerintah. Pemerintah mengatakan ini syu'umal bermakramah, tiap-tiap malam kumpulkan wanita-wanita. Apakah beliau ini berpunya nafsu yang dikatakan wali Allah yang besar, tapi adakah punya nafsu dan sebagainya sebab kumpulkan pelacur? Apa tujuan dia? Tujuan Syekh Umar tadi sebenarnya supaya menyelamatkan pelacur-pelacur itu pada mana tidak berbuat maksiat, takut mana besoknya kiamat. Maka itu diberikan peringatan dan sebagainya. Maka sultan, pemerintah mengantarkan satu orang, kau pergi siasat Syekh Umar Makramah ni, apa yang dia buat. Dan hendaklah engkau duduk dalam majlis itu betul-betul bersebelahan dengan Syekh Umar Makramah. Datang dia duduk dalam majlis sebelah Syekh Umar. Di malam tu dia kumpulkan macam-macam dan setelah dibacakan wirid nakib semua yang diikuti, diberikan tarbiyah habis semua. Syekh Makamahnya habis selesai majlis, sebelum Syekh Makamah ini bangun, pembantu itu tadi memegang kain Syekh Makamah nak rabu di biwarang. Dilihat macam tak hadir, terperanjat dia, macam tak hadir. Kata Syekh Makamah, bila dia pegang macam tak ada, terperanjat dia bangun. Maka Syekh Makamah mengatakan, engkau putus tangan dan sultanmu atau pemerintahmu, rajamu akan terbakar badannya. Itu kata Syekh Umar Makamah. Jadi orang ini terbanyak masuk kerana pegangnya seolah-olah dia ingat Syekh Makamah malam tu awal dan dipegang seolah benda itu tidak ada langsung pada Syekh Umar Makamah. Ini terbanyak, kan terbanyak itu langsung balik ke istana dengan keadaan yang berapa berlari. Balik ke istana, sampai kepada istana raja. Waktu itu raja nak santap makan, tetapi pelayan dia tengah membawa sup yang tengah menggelegak panas untuk dibawa kepada makanan di meja raja untuk raja nak makan. Tiba-tiba dia dalam keadaan berpuluh langkah tadi terlanggar pelayan ini, terlanggar langsung sup itu melempar ke muka raja dan badannya, dan raja ini terus angkat tangannya, dengan pedangnya dia tertak orang ini sampai putus tangannya. Orang itu menjerit orang ini, kata, Tuhan bertuanku, kerana ini kita berdua mendapat doa musibah dari Syekh Umar Makramah. Kerana apa yang Tuhan lakukan, saya lakukan. Tak ada, saya tak merasa apa-apa dalam keadaan kelemahan. Saya tak rasa apa-apa. Dan dengan itulah saya kuat, dan inilah doa daripada Syekh Makamah, sultanmu, perintahmu akan angus mukanya dan kamu akan kolong tangannya. Benar, tuanku telah disimbah muka dengan air panah dan saya telah terkena dengan potongan pedang. Jadi ini doa Syekh Makamah. Mereka ketahui, jadi dengan awliya, dengan ini mereka jangan cuba bersangka buruk kepada mereka apa yang mereka lakukan. Mereka membuat kebaikan. Tujuan mereka itu tadi untuk menyelamatkan wanita-wanita. Hari ini pula malam Jumaat makin kuat, makin buat bulan puasa pun tak tutup-tutup lagi. Ini dia. Tempat-tempat maksiat terus berlegar dan sebagainya. Macam mana? Ini masa bulan Ramadan atau ditutup, tempat-tempat maksiat ditutup, tapi yang ditutup majlis ilmu, majlis maulid ini ditutup. Tempat maksiat tak pernah pun takut. Tutup tempat arak ditutup. Tak ada, tak diperintahkan. Dikatakan tempat ini tempat yang mahu akan manusia kepada kerosakan.
tapi tidak ada tutup. Ini ada. Jadi bersuara pada ke mana yang mereka senang sahaja untuk mendapat kebahagiaan dunia sahaja. Maka yang terlebih muakadah berjemaah lain daripada jemaah subuh, Jumaat, kemudian solat yang lain daripada solat Jumaat, kemudian isyak, kemudian asar, kemudian zuhur, kemudian maghrib dan وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح بجماعة ثم جلس بذكر الله من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له ستر من النار وبريء من النار. Ini dia. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian selepas subuh tak berkata-kata, tak berbuat, tak berhimpunkan hal dunia, maksudnya sebaliknya duduk mungkin dalam majlis ilmu ataupun dalam zikrullah dan tumpukan maknanya menyebut zikir Allah, maka bahaginya Allah sampai terbit matahari. Maknanya terbit matahari kurang-kurang daripada solat subuh sampai wajib subuh, mungkin sementara kita menunggu terbit matahari ada lebih kurang dalam 35 minit sekarang ni, lebih kurang lah, ataupun 40 minit. Lama dah, tak lama, tapi waktu itulah kita sibuk balik rumah, siap pakaian, balik rumah, nak mandi, balik rumah, nak itu, nak hantar budak sekolah. Boleh hantar budak sekolah, boleh tak apa, tapi orang berkatakan hal dunia jangan buat dalam perjalanan tu. Jadi anak-anak yang kita nak hantar ke sekolah, anak-anak yang kita nak hantar semua, dia siapkan ini bagian tadi dah, ni bagian undangan. Besok ayah dan hantar dan kita ada tu nak baca selawat, nak baca apa, jangan ganggu. Jadi kamu siapkan diri kamu apa-apa semua. Ini kita latih anak di situ. Jadi dia tengok, ini dia. Ini pula anak lah kata, ayah bila pagi hari bisu pula. Ayah bisu bercakap menangguk-angguk je. Bini bercakap, ya abang yang makan ni. Bisu pula laki aku tu ni. Kan? Padahal nak menjaga daripada berkata-kata yang tidak baik atau berkata-kata yang bukan dan yang berzikir kepada Allah Ta'ala sampai terbit matahari. Kerana ada yang mengatakan dalam hadis ini yang Allah bebaskan daripada api neraka, Allah lepaskan daripada api neraka. Maknanya baginya dinding daripada api neraka dan lepas dia daripada api neraka. Dan ada juga yang dikatakan oleh Rasulullah, maknanya dia dapat pahala seperti pahala umrah yang bayar haji yang mabrur. Setiap hari dapat pahala haji. Ini nak pergi haji setahun sekali pun bayar. Itu dia. Jadi dengan ini dapat pahala haji dengan cara cuma menahan diri dalam 40 minit saja. 40 minit nak bercakap dengan isteri pun dah habis pagi ni abang pagi-pagi ni sarapan mak bang ni angguk je lah, tak apa, pergi dalam perjalanan itu baca. Faham tak bang? Faham. Balik tengok besok sejak belajar ngabit ni bisu pula suami aku. Subuh je macam ni kenapa pula? Itu dia. Sebenarnya kita ni nak mencari ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala zikir. Kalau kita bercakap Allah, orang pun zikir, tak zikir, ini nak cakap, itulah kita ni selalu macam-macam. Jadi itulah kita cubalah sebaik mungkin yang kita boleh lakukan untuk menjaga waktu-waktu itu supaya kita dapat fadilat-fadilatnya. Kerana ada pula orang yang lepas subuh tu bukan dia terus buat kerja, dia tidur lagi, dia sambung pula tidur, sambung sikit lagi. Ada juga ada pula buat kerja lepas subuh tu yang macam-macam cerita pula lagi. Ada yang sambung qada kata dia. Mesti kan. Jadi itu dia. Jadi itulah. Jadi ambil fadilat. Kita ambil fadilat tentang ini. Jadi jaga baik-baik. Kemudian kata Nabi SAW lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam salatan rajulin fi jama'ati tazidu ala salatihi wahdahu hamsan wa ishin darajah. Dan sabda Nabi SAW, sembahyang seorang lelaki dalam jemaah lebih atas sembahyangnya seorang diri 25 darajat. Dan main dalam ini dalam negeri, main ini dah sembahyang dalam negeri. Fa idza salatu bi ardi malatin fa atmama wudu'aha wa ruk'aha
wa sujudaha balagat salatuhu khamsina darajah. Maka apabila sembahyang akan dia dengan jemaah dalam musafir dan mempunyai akan wuduk dan rukuk dan sujud, yakni dengan sempurna segala syarat dan segala rukun semua, sampailah sembahyang itu akan 50 darjah, kerana tiada muakkadah berjamaah pada hak orang musafir, kerana muskahnya ini maknanya kerana kelepasannya, diberikan pelepasan, mana orang musafir ini boleh jamak, jadi himpunkan dua-dua, dan boleh jamak kalau lebih daripada 2 marhalah, boleh dikasarkan, jadi boleh jamak dan boleh dikasarkan, maknanya kalau orang musafir yang lebih 2 marhalah. Dulu kalau kita belajar 2 marhalah ini, kalau kiraan batu lebih kurang 56 batu ataupun lebih kurang 58 batu. Maknanya kita ambil yang paling senang 60 batu. Jadi kalau dah pakai kilometer ni, lebih kurang dekat 100 kilometer lah jaraknya, baru kita boleh jamak, jamak dan kasar. Jamak kalau kat sini pun kadang-kadang kita ada urusan, sekali-sekali dipermudahkan jamak, boleh dipermudahkan jamak, tapi tak boleh kasar. Ini kena faham betul-betul. Jadi jangan ada pula yang satu mazhab dia jamak 5 waktu sekali pun aja. Inilah senang sebab apa Tuhan berikan waktu ini, ya di Zuhur ada asar, maghrib, isyak, ini dia jamakkan 5 waktu. Cuba makanan daripada pagi sampai malam dikumpulkan, breakfast ini, tengah hari ini, petang ini, makan tengah hari ni, makan petang, ada 5 makanan waktu. Belum masuk supper lagi. Supper ke supper tak tahu lah kan. Masuk makan ni, 5 makan sekali hadap boleh tak? 5 waktu punya makan sekali hadap boleh tak? Tak boleh, tak sabar. Nak makan breakfast, makan petang. Ini begini Pak, dia handphonekan sembahyang sekali jalan. Jadi tak payah susah-susah nak sembahyang. Daripada mana dia belajar? Ini pun satu juga satu idea yang baru lah, betul. Idea yang menjahannamkan orang. Inilah yang saya katakan malam di Sunudang. Inilah ada orang tua-tua yang dah umur 80, 70, dulu duduk naik kelab, duduk kerja sempang, duduk di jalan-jalanan dan sebagainya. Hari ini nak balik ke pangkal jalan, nak balik ke masjid, nak bertaubat, maka carilah orang-orang yang guru-guru yang benar-benar, yang mendidik pada jalan-jalan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila nak taubat, jumpa pula mazhab, ada mazhab baru, ada mazhab ini, ada mazhab ini. Sembahyang sekali jalan umur 5. Nak balik kepada Allah taubat, jumpa pula hadis yang senang sekali. Ini ilmu baru, aku dah lama maksiat tahu. Ini Allah Ta'ala berikan. Sekali jalan kumpul. Ini salah percaturan, salah campuran, salah tujuan. Ini yang kadang-kadang kita diberikan Allah hidayah untuk kembali, tetapi jalan yang kita pilih salah. Jadi kenal pasti percampuran kita, ulama yang mana yang harus kita ikuti. Hari ini macam-macam ulama, ada ulama dalam semak pun banyak. Ada ulama udah dalam semak, ada macam-macam mak pun ada lah. Alah mak akhirnya kan. Jadi ini dia. Kali perhatikan, jangan sampai kita nak kembali kepada jalan, kepada pangkal jalan, tiba-tiba kita salah di jalan yang menyebabkan kita rosak dan kesesatan ini. Jadi kesian kepada kita, dan kesian kepada orang yang begini, dia beradab tapi dan mudah. Lepas tu dia malas pula nak bertanya, mengikut dia. Betulnya dia berikan tanyaan, ditanya, dia fahamkan betul-betul benar tak ini, benar tak, asal dinampakkan perkara yang lain daripada yang lain, perkara yang berbeza daripada apa yang dilakukan oleh para ulama. Jadi bila berbeza, tanya pada orang yang faham, adakah benar ajaran ini, ada benar ajaran ini. Jadi kalau kita tak terima langsung, ambil langsung, tak memahami, sebab itu disuruh
para soleh saya ini, mereka ini pergi berjalan lagi guru-guru, belajar dengan guru-guru banyak supaya memahami dan boleh membezakan satu sama lain dan boleh memahami ada punya yang kelebihan di sini pandangan dia, ada guru yang begini. Dan kalau ada yang menyalahi, itulah bagaimana Imam Abdul Wahab Syahrani, imam kita, Imam Asy'ariyah, asalnya dulu dia berpahaman Mu'tazilah kerana mengikut bapa tirinya, ayah tirinya yang bermazhab Mu'tazilah selama 32 tahun Imam Asy'ari. Dan itu dia, lepas tu dia balik tanya hidayah datang dari Allah, maka dia memahami. Dan akhirnya kita hari ini beriktikad ikut bagaimana yang pahaman mereka, iaitu ahli sunnah wal jamaah beriktikad Maturidiyah dan Asy'ariyah. Ini kita tak payah pakai mazhab. Kau dapat ilmu langsung dari Allah, tak pakai guru kau. Siapa guru kau? Tak pakai mazhab juga. Wahhabiyah nama dia, Muhammadiyah, itu mazhab kau. Sebab kau kata tak payah mazhab, itu mazhab. Kenapa? Guru kau dapat langsung daripada Allah. Wahyu seperti yang diberitakan Jibril Rasulullah. Wahyu. Kalau dapat ini lah untuk Nabi yang kedua baru lagi. Tidak, kamu semua melalui imam-imam. Kamu melalui maka imam-imam ini yang membahaskan dan memberikan penjelasan. Kerana kita jahil dalam hukum, kita kurang dalam bahasa Arab, kita kurang dalam ilmu bertafsiran, kita kurang semuanya. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar dan Abdul Abbas bila datang ayat malak malam itu, mana tahrir telah disempurnakan agama Islam itu agama yang diridhai Allah, menangis Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abu Bakar ketawa mana-mana. Namanya Alhamdulillah, itu orang Islam. Dah Allah redha, dah syukur agama Islam ini diiktiraf, diakui oleh Allah. Sebab bergembira Sayyidina Abu Bakar. Tapi dilihat Sayyidina Abdullah bin Abbas menangis. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini sahabat Nabi. Ini yang kita kadang-kadang tahu ilmu Nabi. Maka ditanya Sayyidina Abu Bakar, yang kata iman Abu Bakar itu lebih, kalau ditimbang dengan Abu Bakar dengan sahabat, lebih iman Abu Bakar. Tapi ditanya Abu Bakar kepada sahabat, ya Abdullah, kenapa engkau menangis? Kenapa aku tak menangis? Sayyidina Abu Bakar, kerana ayat ini telah turun. Ya, kalau saya bagus, kita gembira dengan ayat ini kerana kita diidir. Ya, tapi tahukah engkau bahawa ayat ini menunjukkan umur Nabi dah dekat nak wafat. Nabi dah sampai pada saat kematiannya akan tiba dekat. Sebab bila dah sempurna tugas seseorang itu, dia akan dipanggil. Bila kena pergi sana, tugasnya semuanya akan dipanggil kerjanya dah selesai. Jadi tahu tak? Ya Allah, bahawa ini adalah yang Allah mengatakan bahawa tugas Nabi telah selesai dan Nabi akan dijemput oleh Allah. Mendengar kata Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar yang imannya lebih kuat daripada sahabat-sahabat yang kalau dia timbang imannya, begitu menangis, menerima yang apa yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini kita tak ada ilmu tafsir, tak ada ilmu apa. Tak boleh pakai mazhab kau dah balik iman. Jadi mazhab kau dia macam mana? Wahabi yang mentafsirkan, Wahabi dari Wahab yang tafsirkan ini, yang kau ambil daripada situ. Tapi kata kamu ambil daripada mana? Kalau ambil kami itu mazhabmu. Itu mazhabmu, kerana kamu tidak menahan pada mazhab yang lain. Kami ini bermahab dengan mazhab Imam Syafi'i atau Maliki Hanafi, kerana mereka ini yang dikatakan ulama-ulama yang mu'tabar. Sufyan Ats-Tsauri pun ulama besar, dia boleh membuat mazhab mesti tapi kerana sifat tawaduknya, maka mengikuti mazhab-mazhab yang ada seperti mazhab Hanafi dan sebagainya. Mereka alim, tapi mereka alim. Imam Al-Qushairi alim dan sebagainya, imamnya. Mereka tak, tapi berlandaskan ikut Imam Syafi'i. Imam Muhaddad Mujaddid alim, boleh membuat
mazhabnya sendiri, tapi tidak, kerana tawaduknya kan, mengikut batasan pada Imam Syafi'i. Kita berterima kasih kepada mereka-mereka ini yang telah memperjuangkan, membahaskan pada kita ilmu-ilmu ini. Kita berbahas satu hari berapa kitab kita nak gaji, satu hari berapa kitab kita nak baca. Satu kitab sampai malam tak kata-kata lagi. Setahun satu kitab pun tak kata. Kita nak mempertikaikan siapa kita. Inilah dia. Jadi ini mazhab ini menjadikan kita mengikut pahaman mereka, apa yang mereka pahaman dari taksiran mereka itu. Syafi'i dengan pahaman begini menafsirkan Al-Quran, Maliki dengan cara ini, Hanafi ini berkenaan dengan batal wudu. Syafi'i kata bila buang angin batal, Hanafi kata tak batal. Hanafi kata yang batal sebab berlaku peristiwa yang ini berlaku peristiwa di mana Nabi mengatakan selepas siapa yang ada salat nanti selepas salat kita akan jamu dengan daging unta. Jadi bila makan daging unta masa panas yang ni. Jadi itu dalam Al-Quran yang serupa maknanya mengingatkan diri yang sini ulama Imam Syafi'i mengambil hadis Nabi katakan dengan makan daging unta itu menyebabkan batal wudu. Syafi'i tidak batal wudu. Jami gandakan dengan buang angin. Jadi ini tidak pula ayat-ayat yang begini yang kita bukan ahli untuk mentafsirkannya. Jadi kita mengambil panduan-panduan mereka yang mereka ijtihad dengannya. Jadi ini kita nak menyalahkan tak benar. Jadi kenapa boleh kata Nabi itu mazhab apa? Bahlul pertanyaan ni. Nabi itu penghulu segala ilmu, gedung segala ilmu. Ana madinatil ilm wa ali babuha. Aku gedung ilmu, Ali pintunya. Jadi ulama mereka nak ambil ilmu dari Sayyidina Ali. Kenapa? Apabila berlaku masalah fikih dengan bagi zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah tak berlaku pada zaman Sayyidina Ali, iaitu kembar siam. Maka hukum datang untuk meminta zakat, hukum zakat. Bagaimana hukum zakat fitrah untuk mereka ini? Jadi adakah fikir satu badan tapi dua kepala. Maka kata Sayyidina Umar kepada bagaimana kita nak hukumkannya, satu atau dikira dua? Kata Sayyidina Ali, lihat waktu malamnya. Kalau yang satu tidur, yang satu jaga, maknanya dikira dua. Kalau dua-dua tidur atau dua-dua jaga, maka dikira satu. Jadi bila malam satu orang tidur, satu orang lagi masih maka dikira dua. Ini Sayyidina Umar mengambil diri Ali kerana mengatakan Ali itu gedung ilmu. Ini tak salah. Maknanya ambil punca ilmu dari Sayyidina Ali. Pertanyaan ini dia. Kerana Rasulullah dah mengatakan. Jadi ini kita ambil ilmu daripada Imam Ali. Kerana Rasulullah itu gedung segala ilmu. Jadi ilmu dipecahkan oleh Sayyidina Ali dengan ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu dan sebagainya. Itu dia nahwu, saraf, semua dipecahkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di sini maka ulama menyusun balik supaya mudah. Itu dia. Jadi kenapa kita nak bertengkar? Karena Rasulullah itu penghulu segala-galanya. Jadi tak payah nak bertengkarkan penghulu. Bila tanya, ini Perdana Menteri, dia perintahkan. Siapa yang perintah kepada Menteri? Perdana Menteri ini siapa pula? Mempertikaikan. Jadi mana kamu tidak memperlekehkan yang memerintahkan kamu tadi. Ini maknanya tadi. Begitulah contoh lebih kurang namanya. Kan? Rasulullah penghulu segala ilmu, penghulu segala galanya, dan penghulu segala tarekat. Semua itu tarekat itu balik kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertamu, untuk sampai kepada Allah Subhanahu taala.
Dan imam-imam tarekat ini semua yang diberikan, yang mereka ini bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Yang ini yang dikatakan kenapa kita tak pernah mimpi dan tak bertemu Rasulullah, bahkan ya ilmu rakab yang mengatakan begitu lagi. Ini dia, kerana tak ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam-imam yang bawa tarekat ini seperti Imam Ash-Shazili, Ash'ari, Imam Abdul Qadir Jalani, Imam Ahmad Al-Hasani, mereka ini bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan diberikan ijazah, diberikan iktiraf untuk membawa tarekat. Cuma yang bila dah ke bawah ini yang pecah-pecah pula, jadi aku pula yang tarekat aku ini. Kerana di sini imam-imam ini tadi tidak mencari pengaruh dunia, kepentingan dunia. Imam-imam yang di bawah ini yang nak cari pengikut, pengaruh dan sebagainya. Kamu ikut daripada aku kerana aku dapat ijazah langsung pada guru kita. Aku dapat mana? Aku dapat daripada langit terus. Aku dapat daripada mana? Mimpi tu pula, macam-macam. Inilah dia. Masing-masing nak menunjukkan mereka ini. Tapi mereka ini imam yang ahli tarekat yang sebenarnya mereka tidak. Mereka membawa, ya kamu nak ikut. Perjalanan saya begini, jalan, tak ada salah. Kerana itu jangan, kerana cara mereka itu telah diperakui oleh Nabi SAW dan diperakui. Mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW, sebagaimana Imam Muhammad bin Idris Al-Hasani. Rasulullah mengatakan kepada Imam Muhammad, ya Ahmad, aku berikan kau 3 perkara. Aku berikan kau 3 perkara, iaitu apa dia? La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati wa nafasin ada dalam Allah. Kemudian al-sahat azmiyah, Allah subhanahu wa ta'ala alim. Kemudian yang ketiga istighfar kabir, astagfirullahaladzim. Yang sampai habis istighfar kabir. Ini 3 aku ijazahkan kepada engkau, aku berikan kepada engkau. Ini maka mereka ambil itu sebagai jalan tarekat mereka dan itu bawa. Siapa yang naiknya jangan, tak ada paksa dalam mereka untuk mengikut tarekat mereka. Tak ada mereka paksa, kau kena masuk ini. Yang paksa sekarang, yang bawah-bawah ni paksa, kau ikut sini, kau ikut yang ni, apa ya? Ini jalan-jalan mereka itu. Jadi bermakna mereka ini sumber kita dah diberi kemudahan. Siapa yang memecahkan tentang sifat hubul Allah, siapa yang memecahkan masalah-masalah ilmu fikih kalau tidak mereka ini yang mu'tabar. Bagaimana Sayyidina Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang murid dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq adalah cucunya Rasulullah SAW, Imam Ja'far bin Muhammad Baqir bin Ali bin Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib waktu Zahra binti Rasulullah SAW. Imam Ja'far Shadiq ini Abu Hanifah belajar dengan dia. Setelah siapa yang belajar dengan Abu Hanifah selain daripada manusia biasa dan jin? Sayyidina Khidir alaihissalam yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Nabi Musa mempelajari bagaimana ilmu Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir belajar dengan Abu Hanifah. Dan bila wafat Abu Hanifah, Sayyidina Khidir datang ke magam kuburan Abu Hanifah untuk terus belajar dengan Abu Hanifah. Ini bila kita bahasakan orang kata mana orang dulu boleh mengajar lagi. Habis dalam kubur yang boleh salat, Nabi Musa boleh salat, macam mana? Inilah dia. Jadi itu sebab dia kata, sebab dia kata kita Allah dalam keadaan manusia ini yang khutabah, pandai bercakap, pandai ini, tahu hukum, tahu nas ini, dapat mereka memutar pendidikan. Jadi inilah kerana sesuatu untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan duniawi akhirah. Jadi ini mereka putar balikkan. Yang ada pula tambah lagi. Tengok orang belajar Quran, habis Quran, pegang Quran, cium Quran. Dia pun cakap, ada Nabi buat. Bahlul, zaman Nabi Quran belum jadi naskah. Zaman Nabi Quran belum jadi buku. Zaman siapa jadi naskah? Sayyidina Uthman bin apa Nabi yang cakap ni bahlul. Nabi tak cium. Pasal Nabi belum ada semua sahabat Nabi yang hafiz Quran. Jahil murakkab.
Ini dia bercakap tak mikir apa-apa. Kita cium kerana memuliakan kalimah Allah Subhanahu Ta'ala. Ini zaman Nabi tak jumpa. Pasal dalam zaman Nabi tidak dicetak Al-Quran. Kalau dikatakan Quran pun cetakan itu bidah. Sebab semuanya hafal. Yang bercakap sendiri pun tak hafal Quran. Macam mana katakan Nabi nak cium bak tu dah hitam. Macam tambah dia setan. Allahu Akbar. Itulah dia. Masih tak sedar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, insya-Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adraka jama'at arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Ini dia sabda Nabi SAW. Barang siapa yang sembahyang berjemaah 40 hari berturut-turut, maknanya di surah Allah baginya kelepasan 40 hari disebabkan Allah kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada nifak. Jadi 40 hari yang ada kat sini 40 waktu. Maknanya kalau di Madinah itu jadi di sini bukan hanya di Madinah. Wah, kita nak dapat 40 waktu di Madinah. Bukan, semua tempat rumah pun dekat dengan biji pun tak nak pergi salat, tak nak jamaah macam mana. Jadi ini yang dekat, yang berjamaah selama 40 hari. Ada yang kata 40 waktu. Maknanya jadi Allah mengangkat kita daripada diazab, maknanya didindingkan kita daripada api neraka dan didindingkan kita, dilepaskan kita dari nifak. Nifak ini apa? Sifat-sifat orang munafik. Ini dia. Munafik. Apa sifat orang munafik? Janji bohong, diberi amanah khianat, dijanji dimungkiri, berkata tipu, diberi amanah khianat. 3, betul? Ini sifat orang munafik. Jadi diberi amanah khianat, dijanji mungkir janji, diberi percakapan bohong. Ya, benarlah kata orang tua dahulu, siakap senohong gelama ikan duri. Cakap bohong, pandai tuan-tuan, lama-lama jadi menteri, banyak yang membohong. Jadi ulanglah ya. Apa kata tak bohong? Tanya, minta maaf, tanya menteri kita ni, pernah tak bercakap bohong? Kalau bercakap bohong, ya lah jadi menteri. Bukan kita kata nak, dia tidak mengingatkan kita, tapi janji, ya pimpin sana, janji tuan-tuan begini, tapi lepas tu hancur semuanya. Bukan kita nak menafikan, kerana kita sia-sia kehidupan kita tak pernah menepati janji, tak pernah. Lumrah kita ini sebab kerana sifat munafik telah banyak menyerap dalam kehidupan kita. Sebab berpunca dari mana? Berpunca sifat munafik ini dari mana? Berpunca sifat munafik ini dari mana? Berpuncanya daripada makanan yang tidak halal, makanan yang haram. Maka apabila yang haram masuk ke dalam yang haram, akan keluar juga perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram ini tadi berbohong, mungkin janji, khianat. Ini kalau kita mengambil ini, jangan salah kata. Tanya diri kita sendiri, ukur diri kita sendiri. Ukur diri kita sendiri. Apakah aku seorang munafik? Apakah ada sifat dalam diriku ini? Ini yang direnung. Apakah ada sifat dalam, bagaimana aku berjanji, bagaimana aku menjalankan yang diamanahkan kepadaku, bagaimana aku bercakap. Ada tak bohong? Bila banyak bohongan, munafik. Munafik itu nifak. Bila nifak ini dekat dengan sifat-sifat orang kafir. Bila sifat orang kafir, maka apa yang diterjemah orang kafir cepat menular kepada kita dan kita sehingga menerima dengan benar. Inilah dia. Minta maaf cakaplah, kita terpaksa. Kenapa? Kerana kita ini hidup di akhir zaman. Jadi kalau kita tak tinggalkan sifat-sifat munafik ini, bermakna kita mati bisa dalam kerugian, dalam su'ul khatimah.
Maka fa'inna dzikratan fa'ul mu'minin, ingat tu dia orang Islam. Jadi kita ingatkan diri kita dan kita ingatkan bersama supaya jangan kita mati dalam su'ul apa faedahnya yang kita dapat kalau kita mengumpulkan segala harta dunia ini tapi mati kita dalam su'ul khatimah. Dunia yang kau kumpul selama ini tak akan kau bawa dalam kuburan, kau tinggalkan, tak akan kau bawa di hari kiamat. Bahkan yang kau bawa di hari kiamat persoalannya dari mana harta yang kamu dapat, di mana yang kamu belanjakan, itu yang kamu dapat nanti persoalannya di yaumul kiamat. Itu yang akan dipersoalkan kepada kamu. Bagaimana? Itulah dia. Maka itulah kita buat renungan. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat yang membawa kepada kecelakaan, sifat-sifat yang menjahannam kita. Apa lagi dah bulan Syaban dekat bulan Ramadan. Hati-hatilah kita, jagalah kita. Mudah-mudahan kita terselamat daripada ini. Kerana nifak ini telah dekat kepada kekufuran. Jadi bila memandang remeh hukum Allah itu mendekatkan kepada kekufuran. Mudah-mudahan insya-Allah Allah selamatkan kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan yang kedua, qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Setelah itu Ibnu Athaillah orang pertama Allah mengatakan orang mulia adalah yang saat hendak melakukan sesuatu yang terlarang ingat bahawa Tuhan mengasihi dan melihatnya sehingga dia merasa malu dengan meninggalkan segala perbuatan dan takut kepadanya. Maknanya orang yang mulia, yakni orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang dikasihi oleh Allah. Salah satu daripadanya sentiasa di dalam keadaan muraqabah. Apa dia keadaan muraqabah itu? Muraqabah itu adalah keadaan orang yang berhati-hati. Macam mana muraqabah ini? Kalau muraqabah ini daripada keadaan yang dikatakan akrab, dekat. Jadi nak mendapat makam muraqabah ini, nak dekat dengan Allah, banyak cubaan. Pertama, cubaan pada diri kita sendiri, iaitu bagaimana kita bermujahadah melawan hawa nafsu dan tidak melakukan maksiat kerana rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa malu bila nak buat maksiat, ingat Allah Maha melihat apa yang kita buat, jadi rasa malu dengan Allah Taala. Dan kalau telah terbuat terbuat, maka lekas kembali kepada Allah, mohon keampunan, mohon kemaafan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, muraqabah ini kedekatan dengan Allah ini banyak cubaan. Untuk melanjutkan soalan hamba yang muraqabah, yang muqarrabin tadi, menghadapi pada diri sendiri cubaan, menghadapi kepada keadaan manusia kan. Yang muraqabah, yang paling dekat cubaannya adalah kaum kerabat kita sendiri, keluarga kita sendiri. Bagaimana Nabi dicuba oleh Allah dengan bapa saudaranya Abu Jahal, Abu Lahab yang membencinya. Tetapi beliau tetap dengan istiqamah ataupun dengan perjalanan yang memegang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga begitu. Yang dekat dengan kita ini yang banyak menyusahkan kita kadang-kadang. Bukan menyusah macam mana, ujian bagi kita. Tak mahu bukan menyusahkan, tapi ujian bagi kita. Yang dekat dengan kita, anak kita. Kadang-kadang menjadikan apa yang perintah dia tak ikut. Ini ujian. Isteri kita,
Muraqabah ni orang yang dekat. Sebab orang yang jauh kita tak akan peduli. Orang yang jauh yang tak kita kenali, kita tak ambil pusing. Dia cakap siapa orang tu aku pun tak kenal. Tapi yang paling dekat, yang ujian dengan kita, anak kita, isteri kita, sahabat taulan yang rapat dengan kita, yang selalu dengan kita. Ini ujian ni kadang-kadang. Anak-anak, ujian itu kepada kita. Bagaimana ujian itu? Kadang-kadang terbit Allah, orang ni selalu minta tolong aku, dia tak ada kerja lain, menyusahkan aku. Ini daripada segi pergaulan persahabatan, aku je tolong dia, dia tak pernah tolong aku. Ini jadi merasakan, takkanlah aku je buat untuk dia. Inilah Rasulullah membuat kebaikan tak pernah minta balasan. Sahabat buat kebaikan tidak pernah minta balasan. Kenapa kita hari ini buat kebaikan minta balasan? Yang bukan minta balasan sama maksud yang kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita nak mengharapkan balasan dari manusia itu. Dulu aku pernah tolong kau susah, kau nak beri minta berapa aku kasih, hari ni aku susah, sen pun kau tak boleh juga. Tak boleh, kerana dia itu manusia. Jadi bukan kamu mengharapkan balasan dari manusia, kamu mengharapkan setiap perbuatan kamu, amalan kamu dibalas oleh Allah, bukan dibalas oleh manusia. Bila minta dibalas oleh manusia, manusia tak ada apa-apa. Bermakna kamu beramal kerana manusia, bukan beramal kerana Allah. Kamu beramal kerana manusia. Minta ni buat gaib, buat itu ini, buat ini semua kerana nak minta dipandang, minta ini kerana masih bukan. Inilah cubaan yang paling kuat. Dan orang menjalani pada salah satu daripada jalan-jalan mukarrabin, iaitu yang dekat dengan Allah, maka jalan ini dikatakan jalan-jalan mereka yang muraqabah, yang berhati-hati, malu minta balasan dari manusia, hanya minta balasan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Malu untuk meminta dengan manusia sesuatu apapun, kerana bukan pergantungan mereka kepada manusia, pergantungan mereka kepada Allah. Ini dia. Jadi itu yang semalam saya katakan. Kita katakan, ini tadi wirid bid'ah, maulud bid'ah. Sekarang ada satu hadis Nabi. Ini hadis Nabi, kamu amalkan tidak? Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta lihubbi akhihi ma tuhibbu li nafsi ma tuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang itu melainkan dia cinta kepada saudaranya melebihi dari diri sendiri, ataupun sama macam diri sendiri. Hari ini kita buat yang cakap, kita gini, kita ikut Nabi. Sekarang Nabi lebihkan, kalau kau dapat orang susah kau tolong dulu, bukan kau bawa balik ke rumah kau dulu. Ini pantang jumpa kau dulu, bawa balik. Bagi corona, datanglah corona. Ini kamu cinta Rasulullah SAW. Kata Nabi tidak beriman. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang daripada kamu melainkan cinta kepada saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu belum lagi mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, bagaimana kau dengan aku? Ya Rasulullah, saya cintakan Tuhan, tetapi harta benda saya boleh katakan tidak cinta dengan, tapi diri saya lebih cinta diri saya daripada kau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya iman, belum cukup imanmu. Kalau kau mencinta aku lebih daripada dirimu sendiri, maka kata Umar, sekarang aku mencintai Tuhan lebih. Kita kalau cintai keluarga kita, saudara kita lebih dari kita sendiri, saudara kita tak makan, saudara kita kesusahan, Nabi dapat ghanimah, dapat pampasan, dapat rampasan, diberikan dahulu kepada siapa? Diberikan dahulu kepada orang-orang Islam yang memerlukan. Sampai akhirnya datang anaknya Fatimah, ya Rasulullah, wahai ayahku, adakah lagi baki-baki
Selepas makanan yang kau bagikan ghanimah ini kepada orang Islam, adakah sedikit baru? Tak ada ya Fatimah, semua telah aku bagikan. Apa kata Fatimah? Ya ayahandaku, ketahuilah bahawa kami sudah tidak makan 3 hari. Bukan tak makan 3 hari, kami tak, rumah dapur kami tidak berasap dah 3 hari. Sebab tak ada makanan. Sebab kami makan kurma dan air sejuk sahaja, air putih sahaja. Kini makanan kalau ada sikit ada dalam tepung ke daging apa, kata Rasulullah, kamu sudah 3 hari tak makan. Aku berlapar 3 hari, kata Rasulullah. Ditunjukkan batu, yang 3 batu ditaruh di perutnya. Bagaimana? Ini yang membahagiakan pasal menyayangi orang lain. Ini kita boleh amalkan. Lihat saudara kita susah, keperluan boleh kita dahulukan daripada diri kita. Cukuplah setakat ini aku tolong kau, lepas ni tak ada lagi payah. Melainkan yang bohong, yang putar belik, putar alam, PA, itu namanya putar alam, itu bolehlah kita tengok. Tapi yang benar, jangan kita tersalah pilih kawan batal pihak yang membohongi kita dan sebagainya, mengkhianati kita. Itu kita tak. Yang macam mana yang susah, yang benar, yang gitu. Yang mana yang benar-benar saudara kita yang harus kita tolong, yang mana hari ini mengharapkan dari Baitul Mal pembahagiannya. Wallahu a'lam. Saya tak banyak cakap. Tanyalah yang menentukan bahagikan bagaimana. Tolong kepada mereka bertanggungjawab membantu betul atau tidak. Kalau tak betul, mereka akan dipersoalkan Allah Ta'ala di hari kiamat. Mereka akan ditanya. Kalau betul, alhamdulillah, kita tak bertanya apa-apa. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Mereka yang menjaga. Beginilah juga Allah SWT. Sebab itu mereka para sahabat ini menginfakkan Sayyidina Abu Bakar, menginfakkan hartanya sampai apa yang Rasulullah tinggalkan. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya sahaja, yang lain semua aku infakkan. Kita boleh baik nak makan apa ke rumah, dibelah hari minta lah. Bukan maknanya kita kadar iman kita di mana, kadar iman Abu Bakar di mana. Kita ada fikir future 20 tahun akan datang. Sayyidina Abu Bakar tak fikir future, sampai tak umur aku batang hari. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kita 20 tahun dah ada planning. Itu kita. Jadi cuma kita berhati-hati, yang mana kita berkemampuan untuk bantu muslimin. Lebih-lebih di bulan Ramadan yang akan datang. Sedih hati kita melihat banyak anak-anak orang Islam yang tak makan, yang tak minum, yang tak melaratan, apalagi berkas baku tauban, berkas baku banjir, berkas apa. Apakah kita melepas tangan? Kita yang menjaga kepentingan, yang ada memang tempat untuk mereka boleh dapat bantuan. Kalau melalaikan mereka akan disuali oleh kiamat nanti. Tetapi bagi kita sebagai perhatian seorang Islam, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Walau kamu di sini, saudaramu di sana, Islamnya sudah, kamu tetap bantu. Sebab saudara, perhatian, ma'akhwanuka, siapa saudaramu? Aslimun, al-muslimun, saudaraku, orang Islam, saudaraku. Tidak dikatakan ini saudaraku, itu saudaraku, yang kaya saudaraku, yang ini, yang miskin bukan saudaraku. Tidak. Dan doanya al-muslimin wal-muslimin wal mu'minin, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minin. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Siapa membaca istighfar ini 27 kali atau 20 kali, Allah mengampunkan dosanya sebagai tiap-tiap bilangan orang Islam. 1 juta sehari diampunkan dosa-dosanya. Jadi itu bagaimana? Ini dia ikhwan muslimin. Jadi bagaimana kasih sayang kita pada saudara kita? Ini kita fikirkan baik-baik. Kalau nak cerita panjang, pernah kami menghadapi, pernah kami bertemu dengan yang dah tak punya apa-apa. Saya cerita secara kasar sahaja. Yang tak punya apa-apa, seorang wanita yang punya anak dan punya ibu yang tua, tak punya apa-apa lagi. Anak masih kecil, suaminya telah meninggal pergi.
dah cari ke Baitul Mal, dah cari ke bacaan masyarakat, minta permohonan dipertimbangkan. Ada yang kata belum layak lagi. Ini 3 anak. Dan wanita ini tak pandai nak buat apa-apa. Tak ada kemahiran nak buat kuih, nak tak ada kemahiran, tak pandai. Tak pandai apa-apa. Apa yang terjadi akhirnya? Beliau melacurkan dirinya kerana nak cari nafkah. Bila terserempak, kenapa kamu lakukan begini? Siapa yang nak beri anak saya makan yang setiap hari? Terpaksa saya jual diri saya. Siapa yang akan jawab dengan Nabi SAW kalau mereka melakukan begini? Siapakah yang akan menjawab? Ini saya telah pergi ke sini, kata dalam pertimbangan, saya telah pergi ke sini, saya tak layak. Kamu yang akan menjawabnya. Maka inilah terbit sifat prihatin, kasih sayang. Perhatikan betul-betul, jangan sampai wanita-wanita kita yang miskin, yang janda atau sebagainya melarat sampai melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Siapa yang akan kita jawab? Kemana kalau di pertanyaan itu ditujukan oleh Nabi kepada kita? Apa yang akan kita jawab dengan Nabi SAW? Pikirkan baik-baik. Pernah kita ketemu ini dia, karena dah tempat tak ada lagi. Anak-anak saya menangis setiap hari mau makan. Apa yang ada kepada saya? Kemahiran tak ada. Buat kuih tak pandai, buat ini tak pandai. Tapi yang pandai saya ini sahaja. Pikirkan baik-baik, timbanglah. Ingat di bulan Ramadan, bantulah, berikanlah. Yang mana dekat kerabah kita yang dekat, tolong bantu dan sebagainya. Dan kalau boleh, seperti saya anjurkan di Johor, ini minta maaf saya terlanjur, saya anjurkan di Johor, kita buat satu tabung untuk Ramadan ini dan isikan tabung-tabung itu, dan kemudian setelah dekat dalam pertengahan bulan Ramadan kita buka, dan berapa yang ada yang mampu kita infakkan kepada mereka-mereka ini. Kalau boleh kita berikan beras, berikan beras. Berapa orang yang kita pilih? Ada sini kalangan 20 orang, 30 berikan beras, berikan gula, berikan apa, dan uang sagu untuk ini dilakukan oleh guru kami Al-Habib Abdul Qadir Muhammad Al-Haddad. Setiap anak yatim diberikan kepada apabila nak kembali ke rumahnya, tahu ibunya yatim, ibunya janda, maka diberikan bekalan, pakaian, diberikan beras, diberikan uang, diberikan makanan, semua dah dibekalkan untuk bagi anak tadi itu. Satu persalinan untuk ayat menghadapi, bagi ibunya 2 persalinan untuk ini yang dilakukan oleh para sahabat di guru-guru kami. Dan anak-anak itu belajar dan datang balik kepada mereka belajar. Dan setelah habis belajar mereka ini baik, selesai, kemampuan untuk berkahwin, dikahwinkan. Beliau yang mengeluarkan belanja, mengahwinkan dan menyelesaikan. Dan setelah kalau itu ada pekerjaan yang boleh kamu bekerja. Kalau ada kedai yang kamu menegis perlukan modal, beliau yang selalukan modal dan kamu berdikari sendiri. Setelah itu kita, apa yang kita salurkan, kita salurkan di bank kita, penuhkan. Satu hari bank terbakar, satu hari bank bankrupt, lalu baru tutup akaun 3 hari 200,000 melalak. Mana CB akaun dia ada, tak ada, kosong. Ini peringatan bagi kita. Kalau kosong kita di akhirat besok bagaimana? Yang duit kita di dalam bank kononnya berjuta, tapi satu hari ini digitalkan, satu kosong. Apa yang dari mana yang akan kita tuntut? Kamu tak ada simpanan dan digital kosong, apa yang kita akan jawab? Begitu juga dengan Rasulullah besok dia mengatakan apa yang kita jawab dengan Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini sebagai contoh, kenapa kita tak boleh fikirkan di akhirat nanti? Fikirkan baik, renungkan. Yang kita simpan bukan untuk bawa mati, sekujur kejar kehidupan kita sahaja. Dan hanya sedikit pada malam ini. Ini yang menjadikan nanti, ini yang kita berkorban. Yang kau nak berkorban dengan isteri saja, berkorban apa? Harta yang pun bohong, mati isteri kau tinggal juga, kahwin satu lagi lah. Bapak yang guna-guna, aduh, bohong juga. Minta maaf, bohong. Itulah ini.
sikit, boleh kata-kata ini muka surat 83 betul betul 82. Hatta idza jaa ahaduhum, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid-din wa dunya wal akhirah. Ya teman-teman, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha. Hingga apabila datang kematian kepada diri seseorang dari kamu, dan mereka itu diberkati, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar dapat aku beramal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya ini adalah perkataan yang diucapkan sahaja. Yang maknanya kamu dah berjanji berapa lama tapi kamu tak kembali juga kepada Allah. Jadi ini, kalau dah datang kematian baru kita nak sedar, nak buat yang mana kita tak tahu tadi apa yang kita nak buat lagi. Dan setelah itu minta kepada Allah, kembalikan saya sekejap saja dunia, saya berjanji akan amal soleh yang selama ini aku dah beri kepada bukan apa yang kamu tak lakukan, kata Allah Ta'ala. Ini jelas bagaimana yang kita perhatikan baru sebentar tadi. Jika dah datang kematian, itu penyesalan yang tak guna. Bagaimana kata pengarang lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tuhliku amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak kamu melalaikan kamu dari mengikuti Allah. Lalu kita ceritakan tadi tentang harta berapa banyak yang akan kita kumpulkan demi kasih sayang kepada anak kita. Berapa besar kek yang anak kita boleh makan, berapa banyak keperluan yang anak kita perlukan. Di samping anak yang lain, di samping anak-anak yang memerlukan yang lain, di samping kita ada anak-anak yatim, di samping kita ada orang-orang yang memerlukan, miskin, yang tak berdaya. Pernah kami jumpa seorang isteri yang dah tua, tak mampu untuk bergerak. Suaminya sakit buah pinggang, tak boleh bangun lagi. Anak ada 6 orang masih sekolah. Bagaimana kita bayangkan untuk mereka menanggung kalau kita tidak erti meringankan kehidupan kita ini? Mereka ini bagaimana? Oh, saya tak tahu. Dia rujuk kat kampung sana, mana kita dapat tahu bagaimana? Kerana kamu tak pernah ambil tahu. Kerana kamu tak pernah ambil tahu. Tu berkata kat sana ada harta karun yang akan keluar. Cuba cepat internet kamu dapat tahu, senang nak pergi. Tapi bila yang masalah ni, saya tak tahu, tak ada perkhabaran. Pasal kamu tak ambil tahu dan tak nak ambil tahu dan dah buat-buat tak tahu. Nanti bagaimana kita? Apa yang akan kita terlepas dari persoalan Allah dan Rasulnya? Apa yang persoalan Allah dan Rasulnya? Kita lihat para salihin bagaimana mereka duduk. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berniagaan. Ada orang yang memerlukan untuk pakaian, untuk kepakaian mereka, diberikan langsung, ambil untuk keperluanmu. Tak disuruh bayar, tak juga apa. Ini bagaimana kita, yang semampu mana yang kita boleh buat untuk mereka ini. Jangan sampai kita di hadapan kita tapi kita tidak pedulikan. Yang ada di hadapan kita ini kita tidak pedulikan. Jadi ambillah. Dan paling Allah benci adalah manusia yang paling bakhil. Al-bakhil aduwwullah walau kana aliman. Salah satu sil pun itu macam gunung ketapi dan sebagainya. Itulah yang akan menghampak kamu yang satu sin itu di dalam kuburanmu. Bagaimana yang pernah saya ceritakan tentang sekeping roti yang diberikan oleh orang yang bakhil dahulunya, akhirnya jadi orang yang kari pemurah. Kerana tahu nikmat bersedekah, tahu nikmat pemurah. Bagaimana kita? Kita murah sekarang, ada udang sebalik ni, berapa anak 2, umur masih muda, boleh aku masuk.
Ini permulaan kita. Ini yang kita ada udang di sebalik ini. Itu dia. Buat kerja kerana Allah. Buat kerja kerana keikhlasan. Di mana kita nak belajar keikhlasan lagi? Di mana bila kita nak belajar meredai sesuatu yang ada pada kita, kita berikan kepada orang lain? Di mana kita nak belajar? Kalau kita tak latih diri kita seperti ini bermujahadah, di mana lagi latihan kita? Kerana setiap hak kita itu ada perkongsian untuk orang miskin, untuk orang-orang yang susah. Bagaimana Habib Bakar Allah atas mengatakan kepada mereka, ya Suhail, ini yang kita cari ini bukan untuk kita. Ini untuk janda-janda, ini untuk anak yatim. Sedikit saja yang kita makan untuk kita. Kerana apa? Yang untuk kita yang sebenarnya bakalan di akhirat ialah yang dah kita makan, yang dah kita pakai, dah jadi musuh. Dan yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita telah sedekahkan. Itu yang 3 hak kita. Yang lain belum tentu hak kita. Yang kamu pakai dah untuk itu hak kamu. Yang kamu dah makan itu hak kamu, yang kamu dah telan. Kerana ada yang orang nak makan tapi bukan hak dia. Tengah makan tak keluar balik pasal bukan hak dia. Dan apa yang kamu sedekahkan, itulah yang hak kamu. Yang lain belum tentu hak kamu. Yang kamu tinggalkan hak waris. Hak ini, hak orang lain belum tentu hak kamu. Jadi sampai bila kita akan merasakan tidak pernah bermujahadah kalau tak melatih diri kita dengan mengimbangkan yang ini bukan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bila pulang dari Mesir, kalau tak saya dari Mesir, kata Yaman begitu, membawa wang gaji yang dikumpul lebih kurang 15,000 dirham atau 15,000 dinar, kata saya, dikumpulkan. Nak pulang ke Mekah berjumpa ibunya. Di pertengahan di pertengahan jalan jumpa orang-orang miskin. Dibagi sampai akhirnya nak sampai ke rumahnya di Mekah untuk bertemu ibunya, dah tak ada lagi, kosong, habis. Bila beri salam untuk masuk ke rumahnya, ibunya, siapa? Syafi'i, anakku. Apa yang kau bawa? Dia mengatakan, saya bawa hadiah untuk ibu, saya buat buah tangan untuk ibu. Tidak. Apa yang kamu bawa? Tiada apa bu. Ada kamu bawa harta atau semua? Tidak. Semua telah saya infakkan kepada fakir miskin. Itulah anakku, masuklah ke dalam, aku izinkan. Kalau kita apalah dah duduk sana dua nanti tak balik, bawa balik satu, bawalah beli AP satu, bawa kereta Mercedes bawa balik. Apa punya? Imam Syafi'i nak masuk rumah, ditanya ibunya, apa yang kau bawa? Kalau kau bawa masih ada 1 sen di poketmu sisa, aku tidak benarkan kau masuk dan kau bukan anakku, kata Ibu Syafi'i. Ini kita bagaimana? Apa latihan kita? Apa mujahadah kita? Ini Imam Syafi'i. Kalau kita balik buah negeri, bawa balik apa pun tak ada oleh-oleh, memang tak rakan kau orang tak dengar. Tak tu benda pun tak boleh. Besok ni kawan balik dari Mekah, ada tak balik? Tak ada minyak wangi, tak ada pergi dah. Orang tu beli bukan nak pergi, kamu nak pergi amal ibadah, bukan nak masa nak cari harta. Kau pula ingatkan macam-macam, tak bawa benda, tak ada. Komu sebiji pun tak ada, tak ada. Memang tak guna punya kawan. Inilah kita. Inilah kerja kita. Kau tak pernah ingatkan aku. Habis masa kau makan, kau pernah ingat aku ni pulang, kau makan ke tak hari ni? Kau makan ke tidak hari ni? Bagaimana terjadi kepada Hubabah di Hadramaut, seorang Hubabah. Kalau kita dengar cerita ini, bagaimana juga akhlaknya Habib Umar bin Hafiz. Kita bahasakan sikit akhlaknya Habib Umar bin Hafiz. Seorang pertama saya ceritakan terkenaan seorang Hubabah. Ini Hubabah pagi buka pintu rumahnya, dilihat seorang anak umur baru 6 tahun menangis di pintu. Kenapa kau menangis nak? Tanya Hubabah ini.
Bagaimana tak aku menangis bapa perut apa tak makan dari semalam. Kenapa tak makan? Tak ada makanan. Mana ayahmu? Mana ayahmu? Dipanggil ayah keluar. Hei fulan, kamu tahu kamu lapar. Ini ayah pun Masya Allah. Kamu tahu kamu lapar. Kenapa tak ketuk pintu rumahku kemana malam aku ada makanan yang berlebihan sedikit. Kalau kamu ketuk rumahku semalam, saya aku berikan kepada kamu makanan ini. Kita dapat berkongsi bersama. Tetapi kamu tidak ketuk rumahku, maka aku tidak tahu yang anakmu ini lapar. Maka jangan kamu dakwa denganku besok. Di yaumul kiamat aku tidak memberikan makanan kepada kamu. Kerana aku tidak mengetahui kamu, anakmu. Dan orang ini pula tidak mau meminta-minta dengan orang. Ini lihat masyarakat agama. Tak mau minta dengan orang-orang. Dan ingat kata Habibah, jika mereka jangan kamu dakwa yang aku tak menolong, kerana kamu tidak mengetuk rumahku, aku tidak tahu yang anakmu apa. Tapi kalau kamu ketuk rumahku, nescaya apa yang aku makan kita dapat berkongsi bersama berikan kepada anakku. Jangan kamu dakwa guna ini mereka ini dengan kasih sayang pengorbanan dan ayah yang lu tak mau minta-minta kepada para miskin, pada orang lain ini. Jadi bagaimana kita? Dan bagaimana akhlaknya Al-Umar bin Habis. Ini satu akhlak yang bagaimana mendidik jiwa kita, anak-anak kita. Beliau mempunyai satu madrasah dinamakan Baitul Zahra untuk anak-anak perempuan. Banyak anak-anak Malaysia, Indonesia yang belajar di situ. Dan kemudian datang satu anak kecil yang berumur 4 tahun, lihat pagi sebelum masuk ke kelas, belajar ini banyak ini makan, minum di madrasah. Anak ini duduk menangis dan tengok tak makan, hanya duduk menangis saja menengok orang makan, tak berani minta, tak berani apa. Jadi semua pelajar ini makan cepat asal nak masuk kelas. Orang di pelajar-pelajar dari Malaysia melihat perkara ini, dan satu pelajar datang kepada kamu dah makan belum? Nak makan? Nak, kenapa? Apa? Tapi bolehkah saya beri makanan? Tak boleh, saya tak mau terima. Ini anak yang kecil baru 4 tahun, saya tak. Kenapa tak boleh terima makanan? Saya nak berikan kamu lapar, saya dah makan air mata kamu wanita. Saya dipesan oleh ayah, jangan makan sampai pelajar-pelajar dah makan dalam surat begini baru disebut lebihan itu makan. Ini akhlaknya anak Umar bin Habib. Bagaimana akhlak anak kita? Apa? Makan. Cepat. Telefon ini. Apa? Ini akhlaknya Umar. Jangan makan sampai pelajar-pelajar dah makan, baru kamu boleh makan. Tengok kalau ada baki dia bersih, pelajar-pelajar makan, ambillah. Tapi utamakan pelajar-pelajar dulu makan. Kita masak aja dulu, malam Jumaat buat kenduri kat masjid, bila dengan ni tepikan dulu. Ini untuk pengungsi, ini untuk kita, ini untuk ni. Yang dia bagi pisang-pisang kulit yang mau kita bawa. Apa kita monyet makan pisang tiap hari? Ini mereka makan daging. Ini haram. Begitu juga dengan majlis maulud. Oh, diceduk. Oh, ini untuk ini. Oh, ini untuk pengungsi. Oh, itu ini. Itu mana pengungsi? Apa pengungsi makan daging? Apa kita makan tulang? Haram. Apa mereka tidak tahu ini semua haram? Ini. Melainkan kamu buat jamuan itu di rumah kamu sendiri. Itu hak kamu. Tetapi kalau di masjid itu hak orang ramai. Mana yang kamu mengatakan kamu mengutamakan orang lain daripada dirimu sendiri? Ini kamu utamakan dirimu sendiri dari orang lain. Haram. Ini bawa balik 3-4 orang lain belum dapat, kau lah 3-4 bakul bawa balik. Haram, tak haram. Mungkin ada orang yang tak makan tapi segan nak minta malu, menangis, diam, kerana punya maruah. Bermakna yang ini tak punya maruah, tak memikirkan yang lain. Di mana maruahmu, nilai akhlakmu? Inilah dia. Itulah yang sebenarnya di malam ini kita mohon kepada Allah Ta'ala, bukakan hati kita, muraqabahkan diri kita, mujahadahkan jalan kita untuk memikirkan keadaan-keadaan
diri kita dan orang Islam, khususnya kawan umat Islam yang sekarang dilanda ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahkan Allah mudahkan urusan kita untuk yang mana kita boleh mampu untuk menginfakkan kepada mereka. Allah berikan kemudahan jalan. Allah hilangkan rasa kasih sayang kita kepada harta-harta yang kita miliki, yang kita simpan. Hilangkan rasa kasih sayang, hilangkan rasa kepentingan untuk kita semua. Biarkan yang membanyakkan kita melebihi pada orang-orang miskin, kepada orang yang memerlukan. Selain daripada kita juga memerlukan, tapi ada orang yang lebih memerlukan daripada kita, maka mudah-mudahan kita infak dan bagikan. Dengan berkat Nabi SAW, Allah mudahkan hati kita dan perjalanan kita dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang masing. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana a'lamtana rabbi hamna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa fikum lima tartali qawlan wa fi'lan karama وَنُكِبْ عَلَى دَائِمًا وَأَخِرَ أَكِيَا عَوْلَمَا نَعْظَمْ بِخَيْرٍ وَنَفْعَ كُلَّ شَرٍ رَبَّنَا أَصْلِحْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ وَأَغْفِرْ بِرِضَا بِكَ الْعُيُونَ وَاقْضِ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ دَيْنٍ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلًا مَنًا وَاغْفِرْ أَنْتَ أَكْرَمَ مَنْ سَتَرَ وَصَلَاةُ اللَّهِ تَغْشَى الْمُصْطَفَى مِنْ إِلَى الْحَقِّ دَعَانَا وَالْوَفَاءَ بِكِتَابٍ بِلِنَاسِ الشِّفَاءَ وَعَلَى الْآلِ كِرَامِ الشُّرَفَاءَ وَعَلَى الصَّحْبِ الْمَصَابِيحِ الْأُرَى اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسألك رضاك ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصى وأثمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترى على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كله واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إدادة الشعب والحمد لله في البدء والتناهي قبل ما كنت على ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعلينا وعليه بالباطل إن شاء الله تعالى إن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت معها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم نفع مال ولا بنون إلا من أطاع الله بقلب سليم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة أدفي بهم نرى الجحيم خاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال للعالمة وببنت
في تامة هم خيرتي ودخيرتي في الآخر يوم الطامة وكذاك في دنيا إذا جت العطوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبصلاة القائمة أتوب بنا والمسلم يا الله من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب أما أتوب بنا والمسلمين يا الله من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب أما وعليهم يا ربنا منك الصلاة الدائمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت والقبول بجاه رسول الله اللهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum menutup majlis, saya mengundang besok tuan-tuan dan jemaah kita yang hadir, yang tak ada, saya menyampaikan besok insya-Allah besok di sini saya bikin baca maulud Ibrahim insya-Allah lepas maghrib. Kebetulan pada malam itu menyambut hari ulang tahun kelahiran rumah saya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah tetapkan imannya, panjang umurnya, seragam jadilah sedia berkhidmat untuk kebajikan ummah dan sebagainya. Allah berikan dia panjang umur, sihat dan beri hidayah kepadanya dalam melakukan amal-amal yang saleh, terutama mendapat keridhaan Allah dan mudah-mudahan dibenarkan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak banyak cakap lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan besok malam selepas maghrib insya-Allah kita adakan maulud. Insya-Allah jamuan istimewa besok. Okey, nasi biryani insya-Allah. Nasi mandi besok cik biryani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.